हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8th ग्रेड सुनहरी बोली पंजाबी पाठ पुस्तक लैसन नंबर 8 धूमी ते पोको। ये एक बच्चों कहानी है जो कि मनमोहन सिंह दाऊद की लिखी हुई है। आओ आप इस कहानी को चंगी तरह पढ़ते हैं ਅਤੇ जानते हैं कि सानू इस तो की सिक्ख्या प्राप्त होती है। हर रोज़ धूमी आ के दिन के तीजे पैर अपने खेतों में चली जाती। उन्हां दे खेत थोड़ी को दूरी ते सन ते राह विच एक चो आउंदा सी। धूमी दा पिता कई दिनों तो बीमार पिया सी। धूमी दी मम्मी उसदे पिता की देखभाल करन विच लगी रहिंदी अते पशुओं की संभाल भी करदी। धूमी दा इक्को एक भरा 5 वरियां दा सी। सो करदे कई कम्मां दी सारी जिम्मेवारी धूमी दे सिर ते की कहंदे पै गई सी। खेतां विच फसल पक्कण वाली सी। फसल दी राखी लई खेतां विच गेड़ा मारना भी जरूरी सी। धूमी 6वीं श्रेणी विच पढ़दी सी। पढ़ाई दा उसनूं बहुत ज़्यादा शौक सी। वो चंगे हुशियार विद्यार्थियों विचों एक सी। दोपहर का खाना खाण पिछों वो अपनियां किताबां लैके खेतां दी राखी लई चली जांदी। वो अपने नाल अपनी बकरी भी ले जाती। बकरी चराउण दी जिम्मेवारी उसनूं निभाउणी पैंदी। वो बकरी नूं रस्सी नाल बंध दिंदी। बकरी चरदी रहिंदी अते धूमी किताब लैके की आ कहंदे पढ़दी रहिंदी। देखो बच्चों, एक कहानी आ धूमी ते पोपो। ठीक है, धूमी एक लड़की सीगी। वो तीजे पैर नूं कहंदे अपने खेतां नूं चली जांदी सी। ठीक आ, कहंदे धूमी दा पिता कई दिनों तो बहुत ज़्यादा बीमार सी। कहंदा इस करके मम्मी नूं उसके पिता की देखभाल करनी पैंदी है, पशुओं की संभाल करनी पैंदी। ठीक आ, धूमी का एक छोटा जिहा भरा भी सीगा। कहंदा तां करके जिहड़ी घर की सारी जिम्मेवारी सी वो धूमी दे सिर ते पै गई सी। कहंदे जिहड़े खेतां विच फसलां सी वो पक्कण वालियां सन। कहंदे ठीक आ, इस करके हुण खेतां विच गेड़ा मारन वाला कोई नहीं सी, क्योंकि जिहड़ी धूमी सी ਉਹ ਇੱਕ लड़की सी, वो पढ़ती भी सी। ठीक है, ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ घर ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ पिता की संभाल करती सी। पिता भी बीमार सी ਤੇ ਭਰਾ ज़्यादा छोटा सी। इस करके कहंदी ਜਿਹੜੀ सारी साभ संभाल की जिम्मेवारी की आ धूमी ते आ गई सी। कहंदी उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक सी। कहंदी हुशियार भी बहुत सी। कहंदी वो किताबां लैके ते अपनी बकरी नूं नाल लैके की करदी सी, खेतां नूं चली जांदी सी। ਉਹਨੂੰ की करदी सी, बकरी नूं बन दिंदी सी अते आप की आ किताब लैके नाल खेत की राखी करदी अते नाल की करदी सी वो पढ़दी रहिंदी सी। बच्चे हुण तुसीं कहोगे भी धूमी कौन है? बच्चे धूमी हैगी आ एक लड़की अते पोपो। पोपो उसने अपनी बकरी का प्यार नाल नाम रखिया सी। वो बकरी नूं प्यार नाल की कहंदी सी? पोपो कहंदी सी। अगे है धूमी दा बकरी नाल अंतां दा मोह सी। उसने बकरी का लाडला ना पोपो रखिया होया सी। सारे उसनों पोपो कह के बुलाउंदे। पोपो चिट्टे ते काले रंग की की सी, डब खड़बी सी। धूमी उसदे निक्के निक्के सिंगां विचाले उंगलां नाल खाज करन लगदी तां पोपो पूंछ हिला के अपना की करदी सी? प्यार जताउंदी सी। धूमी उसदे कोले कोले पिंडे उत्ते की करदी? हथ फेरदी अते प्यार भरियां अखां नाल की करदी सी? धूमी वल तक्कण लगदी सी। उसदियां अखां की आ कहंदे चमक उठदियां सन। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਧੂਮੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਪੋਪੋ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਡੱਬ ਖੜੱਪੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾਜ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੋਪੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਨ ਹਿਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਪੂੰਛ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਤਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੂਮੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੋ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੋਪੋ ਦੀ ਗੱਲ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਲਾ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਟਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦੀ ਤਾਂ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੋਪੋ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੋਪੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਆ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਲਾ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਟਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਧੂਮੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਪੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਣਾ ਸੀ। ਧੂਮੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੋਪੋ ਜੋ ਮੇਮਣੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਾਲਾਂਗੇ। ਪੋਪੋ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੂਮੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਇਹ ਆਖਦੀ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਮੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਪੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੇਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਪੋ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੋਪੋ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵਗੈਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੋਲ ਮਟੋਰ ਹੋਈ ਪੋਪੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪੋਪੋ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ। ਧੂਮੀ ਦਾ ਨਿੱਕੜਾ ਭਰਾ ਪੋਪੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਚੰਬੜਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪੋਪੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੂਮੀ ਦਾ ਭਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧੂਮੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਿਆ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੋਪੋ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁੱਤਾ ਧੂਮੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਚੱਕ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ। ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਪੋਪੋ ਨੇ ਝੱਟ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਢੁੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਪੋਪੋ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪੋਪੋ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਭਜਾਇਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਧੂਮੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੋਪੋ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੋਪੋ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਪੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਪੋਪੋ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਬੱਚੋ ਭਾਵ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਪੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੂਮੀ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਪੋਪੋ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਆ ਚਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੋਪੋ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਘਾਹ ਚਰਨ ਲੱਗੀ। ਪੋਪੋ ਨੇ ਛਣ ਕਰਦੇ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੂਮੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਧੂਮੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਛਣ ਕਰਦੇ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਪੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਛਾ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਅਸਮਾਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਧੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਪੰਛੀ ਆਲਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਛਾ ਗਈ, ਅਸਮਾਨ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਲਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ। ਧੂਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਧੂਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੂਮੀ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪੋਪੋ ਨੂੰ ਰੱਸੀਓ ਖਿੱਚ ਕੇ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਠੰਡ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਥਾਪੀ ਪੈ ਗਈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਭਿੱਜਦੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ। ਧੂਮੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਝੁੱਗੀ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਧੂਮੀ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਖੜੋਤੀ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਆ, ਧੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਚਾਨਕ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਝੁੱਗੀ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਰਖਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਵਰਖਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਧੂਮੀ ਤੇ ਪੋਪੋ ਇੱਕ ਖੁੰਝੇ ਜਾ ਖੜੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਝੁੱਗੀ ਚੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮੋਮੀ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੂਮੀ ਪੋਪੋ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੋਪੋ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਲੂ ਭਿੱਜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਧੂਮੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਪੋਪੋ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਘ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਪੋ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੱਜ ਗਈ ਸੀ।
ਪੋਪੋ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਧੂਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਧੂਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਾਢੂ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਫਾਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਆਥਣ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਵਰਖਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਜੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸੀ। ਧੂਮੀ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਰਦੀ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਧੂਮੀ ਪੋਪੋ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਪਾਣੀ ਉਸਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਧੂਮੀ ਦੇ ਪੋਪੋ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੋ ਤੇ ਆ ਪੁੱਜਿਆ। ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਗੁੜਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਵਰਖਾ ਨਾਲੋਂ ਕੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਆ। ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਚੋਅ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਚੋਅ। ਬੱਚੇ ਚੋਅ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਚੋਅ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧੂਮੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਧੂਮੀ ਤੇ ਪੋਪੋ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਚੋਅ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਕੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਧੂਮੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਚੋਅ ਵਿੱਚ ਰੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੀ ਹੀ ਚੋਅ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਪੋਪੋ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪੋਪੋ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪੋਪੋ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਧੂਮੀ ਨੇ ਚੋਅ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੇਲੀ ਤਰਦੀ ਦੇਖੀ। ਬੱਚੋ ਗੇਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਗੇਲੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਾ ਤਰਦੀ ਗੇਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਸੁੱਜੀ। ਉਸਨੇ ਝੱਟ ਪੋਪੋ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਗੇਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਗਾਹ ਹੋ ਕੇ ਰੱਸੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਖੜੋਤੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੋਪੋ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਭਾਵ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉਸ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਰੱਸੀ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਝੱਟ ਗੇਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਗੇਲੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਚੋਅ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਲੱਗੀ। ਧੂਮੀ ਤੇ ਪੋਪੋ ਗੇਲੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਚੋਅ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੂਮੀ ਨੇ ਪੋਪੋ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਧੂਮੀ ਨੇ ਕੀ ਆ ਪੋਪੋ ਦੀ ਰੱਸੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਧੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਧੂਮੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੇਬਸ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਗੇਲੀ ਤੇਰਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਧੂਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਧੂਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚਮਕ ਆ ਗਈ। ਧੂਮੀ ਨੇ ਝੱਟ ਪੋਪੋ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੈਲੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਿੱਟੇ ਤੱਕ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਧੂਮੀ ਆਪਣੀ ਪੋਪੋ ਨਾਲ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਧੂਮੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੋਪੋ ਤੇ ਧੂਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਧੂਮੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਧੂਮੀ ਦਾ ਭਰਾ ਪੋਪੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਧੂਮੀ ਤੇ ਪੋਪੋ ਇੰਨੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੋਅ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧੂਮੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮੀ ਪੋਪੋ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਭੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।